کرم آج بالا اوباما گیا ہے زباں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالا مزہ تب ہے محشر میں کہہ دے یہ آقا مزہ تب ہے محشر میں کہہ دے یہ آقا وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو غلام آ گیا ہے اور مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالا حاصل ہے تجھی کو اعزاز فاطمہ اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ اور نظریں جھکا لو اپنی اے مجمع حشر نظریں جھکا لو اپنی اے مجمع حشر نظریں جھکا لو اپنی اے مجمع حشر آئے گی تیرے واسطے آواز فاطمہ آئے گی تیرے واسطے آواز سیدہ اور حاکم توفیق توبہ اس کو
پھر ملی حاکم توفیق توبہ اس کو نہ پھر ملی حاکم توفیق توبہ اس کو نہ پھر ملی ایک بار جس ہو گئی ناراض فاطمہ ایک بار جس ہو گئی ناراض فاطمہ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ پھر ملی حاکم توفیق توبہ اس کو نہ پھر ملی ایک بار جس ہو گئی ناراض سیدہ ایک بار جس ہو گئی ناراض سیدہ جناب شاد فرماؤ جی 40 منٹ ہو گئے چلو 5-10 قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاطمة برأت مني درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على اللهم صل على سيدنا مولانا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان کے حکم پر ایک بات اللہ رب العزت نے آج جس ہستی کی یاد میں ہم یہاں حاضر خدمت ہوئے ہیں وہ ہستی ان چند نفوس قدسیہ میں سے ہے کہ جن کو آقا علیہ السلام نے اپنی قرب کی وہ منزلیں عطا فرمائیں جو ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اگر سیدہ کائنات کو آقا علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں دیکھا جائے، حضور مولا کائنات کو دیکھا جائے، حسن و حسین کو دیکھا جائے، تو آقا علیہ السلام نے جہاں بھی ان کے تعلق کو بیان کیا اپنے تعلق کے واسطے سے ان کے تعلق کو بیان کیا، اور قرآن مجید نے بھی ان پاک نفوس کی محبت کو فرض قرار دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ اپنے ان غلاموں سے فرما دیجئے کہ جتنا بھی میں نے تبلیغ کی ہے میں اس پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف اتنا ہے کہ میری اولاد سے، میری اہل بیت سے مودت کرنا، میرے قریبیوں سے مودت کرنا۔ اور اس کی روشنی میں جب صحابہ کرام نے سرکار سے پوچھا، آقا علیہ السلام نے جن نفوس قدسیہ کا ذکر کیا ان میں سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی ذات بابرکات کی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک اعتبار سے جب ان کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا جب سیدہ کائنات کا ذکر کرنے لگو تو میری ذات کو شامل حال رکھا، یہ وہ ہستی ہیں کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہیں، یہ میرے جسم کا حصہ ہیں۔ اگر سیدہ کائنات کی طرف کسی اعتبار سے تم نے کوئی سلسلہ کرنا ہے تو تم نے میری ذات کو دیکھنا ہے، تم نے میرے وجود کو دیکھنا ہے، وہ کام تم سیدہ کے حوالے سے نہیں کر رہے ہوگے بلکہ مجھ محمد مصطفیٰ کے حوالے سے کر رہے ہوگے۔ اور غالباً اسی بات کو جناب صدیق اکبر نے
یہ فرمایا کہ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لحاظ کیا کرو۔ جب سیدہ کائنات کے ساتھ کوئی سلسلہ ہو ان کے ساتھ اگر محبت کرو گے تو یہ سیدہ کے ساتھ محبت نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ہستیوں کی اور بالخصوص حضور سیدہ کائنات کی محبت عطا فرمائے اور اسی میں ہمیں جینا اور اسی میں ہماری موت ہو۔ وما علیہ وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد سبھی حضرات کی بارگاہ میں حلیہ درود پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ وعلیہ وسلم یا حبیب حمد و صلوات کے بعد اس ماہ رمضان کے اندر اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکات سے نوازا ہے، وہاں اس کے ساتھ ہماری اسلامی تاریخ کی بہت ساری ایسی چیزیں وابستہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے، اور پھر اسی ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو ملکہ دو جہان خاتون اول ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے، اور 3 دن آگے پیچھے سیدنا کفیل مصطفیٰ سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یوم وصال ہے۔ پھر اسی رمضان کی 17 تاریخ کو معرکہ حق و باطل، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، اسلام حق اور باطل میں فرق کرنے والا معرکہ، جس کو بدر کبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو مارنے وجود میں آیا۔ اور میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ کا یوم وصال بھی 17 تاریخ کو ہے۔ پھر اسی ماہ رمضان کی 20 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا اس کو حفاظ وعدہ کرتے ہوئے 20 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے مکہ، جہاں سے حضور کو نکالا گیا تھا، حضور کو مجبور کیا گیا تھا، جس مکے کے کوچہ بازار میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، آج 20 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے حضور کو فاتح ہو کر اسی شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، یعنی 20 رمضان کو فتح مکہ کا دن بھی ہے۔ اور پھر 21 رمضان برادر مصطفیٰ اور ولیوں کے سرتاج مولا کائنات حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی یوم شہادت ہے 21 تاریخ۔ پھر اسی ماہ رمضان کی آخری عشرے کی تاخرات، جس کو ہم لیلۃ القدر سے تعبیر کرتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ آج میں نے یہ اپنی طرف سے اس بات کا اہتمام کیا، میں نے
सफ़ी उद्दीन से कहा बेटे इसका इत्माम करो कि कोई दिन मनाए या न मनाए, किसी के यहाँ ऐसा इत्माम हो या न हो, बहरहाल हमारा तो फर्ज है, हमारी हर नेमत, हमारा हर वजूद उसी जात के सदक़े से है। बेशक। तो मैंने कहा इत्माम करो कि दोस्तों को बाप को दावत दो। इतना रमज़ान में ज़्यादा टाइम नहीं होता, हम जनाब इस कूफियों के शहर में रहते हैं, वरना होना ये चाहिए कि हमारी मसाजिद के अंदर जहाँ बाकी अय्याम मनाए जाते हैं, इन अय्याम का भी एहतमाम होना चाहिए। बाकायदा तौर पर नमाज तरावी के बाद भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। तो मेरा बाकी योग करें या न करें, तो आप इसका एहतमाम करें। इफ्तारी का बंदोबस्त तो अब आप तशरीफ लाएंगे, कुछ मुलाकात पेश करें और आपको पेशगी बता दें। इसी माह रवान की 10 तारीख को भी हज़रत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम विसाल है, उस दिन का भी इंशाअल्लाह हम इत्माम करेंगे यहाँ। और एक मसला आपसे मशवरा कर लेता हूँ, 10 तारीख से 3 दिन पहले या 3 दिन बाद सैयदना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का दिन भी है। अब तवारीख के अंदर इतनी बात क्लियर है कि हज़रत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का वसाल हुआ, उसके 3 दिन पहले या आपके विसाल के 3 दिन बाद सैयदना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, इनका विसाल हुआ। अब वो 7 तारीख भी बनती है और 13 तारीख भी बनती है। अब जाहिर है हमें उन्हीं के नाम पर ये जिक्र करना जी, तो अगर आप मुनासिब समझे तो 7 को कर लेते हैं 3 दिन पहले, या 3 दिन बाद कर लेते हैं। हाँ जी, तो इंशाअल्लाह बेहतर यह है कि 13 को इंशाअल्लाह 13 को भी इसका बाकायदा इत्माम होगा। अलबत्ता 21 की बात जहाँ तक है, वो इत्तेफाक से लाहौर में मैं टाइम दे चुका हूँ, वहाँ प्रोग्राम है 2-3 दिन हुजूर मौला कायनात की शहादत का, 21 को भी, 22 को, 23 को भी 2-3 दिन वहाँ, उसमें यहाँ मौजूद नहीं होगा। अलबत्ता 17 रमज़ान को आप उसका इत्माम करेंगे, मैं यही दूँगा यौम बदर के रुमान। और असल बदर नाम ही अली है। ये उमर इब्न अब्दुल अजीज बनु उमैया के खानदान का साले और नेक आदमी हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज, उनके वालिद ने अब्दुल अजीज ने उमर इब्न अब्दुल अजीज को मदीना पाक में मस्जिद नबवी में तालीम के लिए छोड़ा। ये जो तलबा वहाँ पढ़ते थे उनके साथ गपशप होती। अब जाहिर बात है कि ये बंदा आया कहाँ से था, शाम से। अब शाम की जो गुफ्तगू थी, जो बोली थी, जो तरीक़ेकार था, अब इनको भी जब मौका मिलता ना, तो मौका मिलते ही जब और बात होती, तो जैसे कि शाम का रिवाज था, अहले बैत अतार हुजूर मौला कायनात पर तनकीद ये शुरू कर देते। एक बार इनके उस्ताद हज़रत उबैदुल्लाह इब्न मसूद जो साहबी रसूल है, तो उन्होंने इनकी बात सुन ली। आप नाराज हुआ, आपने फरमाया कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि अल्लाह ताला किसी बदरी साहबी से भी नाराज है? तो उमर इब्न अब्दुल अजीज पूछने लगे, अहुआ मिन आलिल बद्र, क्या हजरत अली भी बदरी साहबी हैं? आपने फरमाया हुआ बदरुल कुल, नाम ही अली का है। फरमाया कि बदर नाम ही अली का। उस वक्त पर इंशाअल्लाह अर्ज करेंगे, फिलहाल हमारा उन्वान हो रहा है सैयदा कायनात हजरत खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा, आपकी विलादत का कोई इसमें इख्तलाफ है। आपका विसाल 3 रमज़ान को हुआ, इसमें तकरीबन जमहूर का इत्तेफाक है।
آپ کی ولادت کب ہوئی اس میں تواریخ کے اندر اختلاف موجود ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں 3 طرح کی روایتیں اختلاف کا ذکر ہے، یعنی 5 سال حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کی ولادت ہوئی، یا 1 سال اعلان نبوت سے پہلے، یا 1 سال اعلان نبوت کے بعد۔ اہل تشیع کے ہاں متفق بات ہے کہ 5 سال حضور کے اعلان نبوت کے بعد حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ بہرحال جس تاریخ کو بھی ہوئی ولادت تو ہوئی نا، آپ دنیا میں تشریف لائیں۔ اور میرے نزدیک حدیث کی روشنی میں ایک بات راجح ہے کہ اعلان نبوت کے بعد ہوئی، چاہے وہ 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد۔ اگر ہم 5 سال کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کی شادی کا حساب لگاتے ہیں تو آپ کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ اگر ہم بعد کا حساب لگاتے ہیں 5 سال بعد پیدا ہوئی تو اچھا 7 6 نہ 5 8 سال ہو گئے، اور 2 سال اس کے بعد مدینہ پاک کا شادی ہوئی، 10 سال کی عمر میں آپ کی شادی بھی ہوئی اور رخصتی بھی ہو گئی۔ یہ بات زیادہ قرینے کے حاصل نہیں۔ بہرحال اس بحث کو ہم چھوڑتے ہیں، یہ ہماری گفتگو نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اتنی بات ضرور ہے کہ حضور کے پاس جب مائی صاحبہ حاضر ہوتی، تشریف لاتی، تو حضور اٹھ کر قیام کرتے ان کے احترام میں، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور اس سے پہلے سونگتے۔ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ پیار کرنا، بوسہ دینا تو بات سمجھ میں آتی ہے، کہ سونگنے کا فلسفہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور میری بیٹی جنت کی صفت کے اعتبار سے، ویسے تو جنت کی حور خاتون جنت کی کنیز ہے، یعنی فرمایا کہ میری بیٹی کے اندر وہ فطرت ہے، وہ نیچر ہے جو جنت کی حور کی ہے۔ اللہ نے حور کو ان تمام عوارض سے پاک رکھا ہے جو اس دنیا میں جس عارضے کا عورتوں کو پیشہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ ضروری ہے، یہ عارضہ لائق نہ ہو تو قابل اولاد نہیں ہوتی۔ استثناء صرف ایک ذات کی ہے، خاتون جنت۔ آپ اس عارضے سے پاک تھی، آپ کی زندگی میں ایک نماز کبھی قضا نہیں تھی۔ بچے کی ولادت سے پہلے جو نماز تھی وہ بھی پڑھی، بچے کی ولادت کے بعد جو نماز آئی وہ بھی پڑھی۔ مہینے میں آپ پوری نمازیں پڑھتی، آپ کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عارضے سے ہی آپ کو پاک رکھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے یہ سہولت اور فیسلٹی عطا فرمائی ہے۔ اس میں ایک حدیث سے تائید ہوتی ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں جنت کا سیب لائے، حضور نے تناول فرمایا، تناول فرمانے کے بعد اسی شب کو یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب انور کے اندر حضور کی آخری نشانی بیٹی حضرت خاتون جنت تھی، یہ امانت حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کے ہاں منتقل ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ سیب چونکہ جنت سے آیا تھا، تو خاتون جنت کی اصل بھی جنت سے ہے، اس لیے ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو اس سے کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت اعلان نبوت کے بعد ہوئی، اور اس کو علامہ عبدالرؤوف مناوی مستقل ان کی کتاب اتحاف، جس میں حضرت خاتون جنت کے فضائل کو بیان کیا گیا، اس کے اندر آپ نے یہ روایت نقل فرمائی۔ دوسری بات
आपको अल्लाह ताला ने इन आवाज़ से पाक रखा। एक तो आपका नाम है फातिमा, एक आपका नाम है बतूल। बतूल के माना होते मुअत्तल होना, यानी मतलब है कि मुअत्तल किसी चीज को आप मुअत्तल कर देते हैं, मंसूब कर देते हैं, ये बात ना हो। तबत्तुल के माना वो है। बतूल इसलिए कहते हैं कि आप उस आर्दे से पाक हैं जो दुनिया में आम औरतों को आर्दा लायक होता है। फातिमा का माना ये है और फतम के माना होते हैं बचाओ। तो हुजूर ने फरमाया कि फातिमा, अल्लाह ताला ने तुझे जहन्नम से दूर रखा है और क़यामत तक आने वाली तेरी औलाद भी जहन्नम से दूर है। यानी ए फातिमा, अल्लाह ताला ने तुझे और तेरी औलाद से जहन्नम को दूर रखा है। अब सैयदा खातून जन्नत की बात तो समझ में आती है, वहां जहन्नम का क्या गुजर। बाकी औलाद फरमाया कि बात चीजें होती हैं जो बिल वास्ता होती हैं, बात बिला वास्ता होती हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, आप कहते हैं मुझसे तुम प्यार करो अल्लाह की वजह से, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे रसूल किसने बनाया? अल्लाह। मुझे ये मर्तबा और मकाम किसने दिया? अल्लाह ने। तो फरमाया कि मेरे साथ प्यार करो किसकी वजह से? अल्लाह की वजह से कि अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा मकाम अता किया। और फरमाया वअहिब्बू आला बैती बिहुब्बी, मेरे अहले बैत से तुम प्यार करो मेरी मोहब्बत की वजह से। क्योंकि मुझसे प्यार करते हो, उनका ताल्लुक मेरी जात के साथ है, लिहाजा उनसे प्यार करो मेरी वजह से। और असल किस्सा ये है, जैसे कलाम पाक में अल्लाह ताला ने हजरत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनको और उनकी ज़ुर्रियत को, औलाद को शैतान के मर से महफूज रखा है। हदीस में हुजूर ने फरमाया कि बारी ताला जैसे ईसा और ईसा की ज़ुर्रियत को तूने यानी मतलब शैतान के जहन्नम से दूर रखा है, ऐ बारी ताला मेरी फातिमा और उसकी औलाद को भी जहन्नम से दूर रखा। अब यह एक बात आपको बता दूं, इसको फतावा रज़िया के अंदर मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने भी 28वीं जिल्द के अंदर इस बात को रवायत को तारीफ किया। सवाल ये है, इन दल्ला अल्लाह के नजदीक जिसका नसब हज़रत खातून जन्नत से साबित है, इन दल्ला वो जहन्नम में नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि दुनिया बेशुमार लोग बने हुए भी, आजकल किसी ने अपनी कौम को कौम रहने ही नहीं दिया। पहली बात आप गौर करें कि कलाम पाक में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल इज्जतु लिल्लाहि व रसूलिही वलिल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है कि इज्जत के मालिक तीन तरह के लोग हैं। या तो इज्जत का मालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह के बाद अल्लाह का रसूल, उसके बाद मोमिनीन। वो कोई भी हो, मौजूद का काम करता हो, जुलाओं का काम करता हो, मरासियों का करता हो, मुसलियों का करता हो, जिसका भी करता हो, वो क्या है? वो मोमिन ईमान लाने के बाद तो कमी होता ही नहीं। ये तो हिंदुओं की इस्तिलाह है, ये कमी है और ये फलां है। पर मोमिन भी कभी कमी हुआ, ईमान लाए और फिर कमी। ये कमी पता है किसके बना है? कमीने से। ये जो कमी मुखफ़्फ़फ़ किससे है? कमीने से। घटिया बंदा ईमान लाए तो फिर घटिया कैसे? और ये कर रहा था कि ये हमें कौमें चेंज करने की जरूरत नहीं, ना हमें चौहान बनने की जरूरत है, ना मलक बनने की जरूरत है, ना कुरैशी बनने की जरूरत है, ना शेख बनने की जरूरत है। जो कौमें आबा अजदाद से वो रखे उसी में इज्जत है।
اسی میں پہچان ہے، کوئی ریسپیکٹ نہیں۔ ایمان لانے کے بعد بندہ کمی نہیں ہوتا جناب۔ یہ ہندوؤں کی اصطلاح، انہوں نے یہ تفریق پیدا کی ہے۔ بارہ اب یہ کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے باقی خاندان ہی چینج ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بے شمار میانے سید بن گئے جی۔ تو اصل قصہ یہ ہے، بنا ہوا سید نہیں کہ یہاں کے دریال میں نیو سادات ہے نا، وہ اب نام ہے چینج ہو گیا ہے جی، نیو سادات، یہ نئے بنے ہوئے نیو سادات۔ تو اس طریقے سے بنے ہوئے بہت ہیں جی، بڑے بڑے آستانے والے بن گئے، بڑے بڑے جناب دور دراز، میرے پاس بڑی لسٹ موجود ہے۔ بارہ اصل قصہ یہ ہے کہ جس کا نسب خاتون جنت سے ثابت ہے وہ جہنم میں نہیں جاتا۔ اب کس وجہ سے؟ اس کو سرخاب کے پاس لگے ہوئے، اس کی اپنی کوالٹی کی وجہ سے نہیں، یہ سرکار کی آبرو کی وجہ سے خاتون جنت کا مقام ہے، اور خاتون جنت کی آبرو کی وجہ سے ان کی اولاد کا مقام ہے۔ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر سید کو اگر اس کا نسب حضور سے ثابت ہے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ہر گناہ سے پاک کر کے دنیا سے رخصت کرے گا۔ اب یا آپ نے طہارت کی بات بتا دی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ویطہرکم مضارع کا صیغہ ہے، اس میں حال بھی ہے استقبال بھی ہے۔ فرمایا کہ وہ جو چادر کے نیچے تھے نا، وہ تو امیڈیٹلی حال میں ان کو پاک کر دیا، اور باقی جو ان کی اولاد ہے مرنے سے پہلے پاک کر دیا، ان کو پاک کر کے کیسے بھیجوا۔ اور حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں حضور کی آل کے ہر فرد جس کا نسب سرکار سے ثابت ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا مرتبہ وہ ہو جائے جنت میں قطب اور ابدال کا ہوتا ہے۔ اور یہ کس کی عزت ہے؟ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ، آپ نے وہ کمال کیا ہے، اور دنیا کے اندر سرکار کے بعد سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ حضرت خاتون جنت۔ علامہ اشبہی آپ کی کتاب ہے المستطرف لکل فن المستظرف، 5ویں 6ویں صدی کے، انہوں نے لکھا کان عابد الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خاتون جنت حضور کے بعد سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھی۔ اور یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ 3 رمضان کو آپ کا وصال ہوا ہے، اور جہاں تک آپ کے مرتبے اور مقام کا تعلق ہے، یہ 5 تک بات نہیں ہے، 5 ہے نا، یہ 5 کا کیا ہے؟ گلدستہ ہے، اور اس گلدستے کا مرکز کون ہے؟ حضرت خاتون جنت، سیدہ کائنات خاتون جنت کی وجہ سے 5 تن پاک کا دستہ موجود ہے۔ خاتون جنت کو بیچ میں نکالے، نہ حسنین کریمین کا تعلق حضور سے بنتا ہے، نہ مولا کائنات کا۔ نمبر 1، اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ حضور آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، حضور آخری نبی ہے۔ نبی نے تو آنا نہیں تھا، اب وہ مرتبہ تو مل نہیں سکتا۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جس کو قطبیت کبریٰ کہتے ہیں، اس پر خاتون جنت پائے۔ قطبیت کبریٰ جو نبوت کے بعد ولایت کی منزل میں سب سے بڑی منزل ہے۔
उस मंजिल पर आप फाइज थी और मौला कायनात को फैजान भी खातून जन्नत के वास्ते से, हसनैन करीमैन का फैजान भी खातून जन्नत के वास्ते। तो अल्लाह ताला और फिर हुजूर हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अल फातिमा तो बदा तुमिनी, फातिमा क्या है? वो मेरे जिस्म का हिस्सा है, टुकड़ा है। ये जो हम मौलवी तर्जमा नहीं करते, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा, ये किसका तर्जमा हुआ? बदा के माना जिगर कहना, कलेजे कहना, बदा के माना मुतलकन के। उसकी वजह ये है कि जिगर का टुकड़ा मजाजन इस्तेमाल होता है। मसलन कोई आपका दोस्त है, मिलने वाला है, कहते हैं वो तुम जनाब मेरे जिगर का टुकड़ा है, यानी वो शब्द ये किसी शिद्दत में मोहब्बत को भी जिगर के टुकड़े से बयान किया जा सकता है। लेकिन यहाँ शिद्दत मोहब्बत बात नहीं है, यह हकीकत का ताल्लुक है। और हकीकत के माना होते हैं सराहतन जानते हुए हुजूर के जिस्म का पार्ट है, हुजूर के जिस्म का पार्ट है। और कायदा ये है हुक्मुल जुज़े भी हुक्मुल कुल, बिला तमसील करता हूँ। को बकरे की टांग लेग आपके पास लाए और पूछे ये हलाल है ये हराम है, तो आप क्या कहेंगे? जिसकी टांग है ना वो अगर हलाल है तो ये भी हलाल है, अगर वो हलाल नहीं तो ये भी नहीं। तो आम तौर पर जुज़ का हुक्म क्या होता है? वही होता है जो कुल का हुक्म होता है। और इसीलिए हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 5 चीजों में हुजूर के अहले बैत पंचतन पाक हुजूर के साथ बराबर के शरीक हैं। यानी मतलब है कि जो सावी हिम, यानी 5 चीजों में हुजूर के अहले बैत हुजूर के बराबर है। तहारत में एक किसी का इस्तेमाल हुआ है, हुजूर के लिए भी बाकी के लिए भी। तहारत में, हुर्मत ज़कात में, हुर्मत सदकात जैसे हुजूर पर वैसे हुजूर के अहले बैत अज़वाज मुताहरात पर सदकात हराम नहीं है। ये अज़वाज मुताहरात पर सदकात हराम नहीं, जायज है, वो ज़कात ले सकते। तो फरमाया कि दूसरी बात कि हुर्मत ज़कात में हुजूर के साथ बराबर है। तीसरी बात मवद्दत में, जैसे हुजूर की मोहब्बत फर्ज है इसी तरह अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। बेशक जैसे सरकार पाक है वैसे ही ये अहले बैत अतार पाक है। बेशक जैसे हुजूर पर ज़कात हराम है वैसे ही इन पर हराम है। जैसे सरकार पर सलात फर्ज है इन पर भी फर्ज है, जैसे सरकार पर सलाम है इन पर भी सलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप फरमाते हैं कि 5 चीजों के अंदर अहले बैत अतार सरकार के मुसावी। अब ये कर रहा था कि इसका अहले बैत का ताल्लुक हजरत खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि से है। आप वो बीच में निकालें, ये पूरे का पूरा गुलदस्ता बिखर जाता है। आपका बड़ा मर्तबा और बड़ा मकाम है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु, क्योंकि हमारी ये बड़ी मुख्तसर सी महफिल है, डिटेल के साथ बयान करना मेरा दुश्वार है। इतनी बात आप याद रखें कि इस उम्मत में कुतुबियत कुबरा पर जो फायद है वो हजरत खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैह जिसको ये दर्जा मिला हजरत खातून जन्नत के जरिए और मौला कायनात के जरिए। और दूसरी बात हुजूर फरमाते हैं कि जो हुक्म, और एक और भी बात आपको बरसबीले तस्कार करते चलूंगा, हुजूर के बाद सबसे बड़ा साहिब इल्म कौन है? हुजूर की दाद के बाद
सबसे बड़ा आलिम के आलम एक और गलतफहमी का इजाला कर कसरत अच्छा कसरत रवायत कसरत फजाइल की दलील नहीं है। कसरत रवायत कसरत फजाइल की दलील नहीं है। रवायतें अबू हुरैरा की ज्यादा या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पर अब तक कौन को अगर ये पैमाना आप रखते हैं माई साहबा से रवायतें कम हैं, अगर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से रवायतें ज्यादा हैं लिहाजा वो अफजल हैं, तो फिर आपके क्राइटेरिया के तहत अबू बकर सिद्दीक़ अफजल नहीं है बल्कि अबू हुरैरा सारे सहाबा से अफजल। क्या बात है। कसरत रवायत कसरत रवायत की बात कुछ कसरत फजाइल की दलील नहीं है, ये बात समझिए। हजरत खातून जन्नत की वो शख्सियत है कि जिन्होंने टोटल जिंदगी का टाइम हुजूर की तरबियत में पाया, पैदा हुई हुजूर के गवार फितरत में और सारी जिंदगी हुजूर ही के घर में रही, हुजूर तरबियत करते रहे। बेटी की तरबियत करना बाप का फर्ज है, बीवी को पढ़ाना खामद का फर्ज नहीं। बेटी बाप की जिम्मेदारी है, बीवी खामद की जिम्मेदारी। कदे आपने शादी करके बीवी है कदे मसीह दाखिल किया बजा पढ़े करना आ कदे भेजा बजा आप तालीम हासिल कर तू पढ़ी लिखी है। बताना ये है कि बेटी की तरबियत वालिद का फर्ज है, बीवी की तरबियत वालिदैन का फर्ज नहीं। अब वो खातून जन्नत सबसे ज्यादा जिन्होंने हुजूर का टाइम पाया और इल्म नाम है हुजूर की अदाओं को याद रखने का, को याद रखने का। आज करते बात खत्म कर रहे हैं। अर्ज करने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा हुजूर के बाद अभी दूसरे पास है वो कौन है? वो खातून जन्नत है। एक बार सरकार ने सहाबा से एक मसला पूछा, कोई जवाब न दे सका। मौला कायनात भी जवाब न दे सके। घर के खातून जन्नत ने पूछा बात क्या बात कहते हैं, ताज्जुब हो गया। हुजूर ने एक बात पूछी, अब मैं कोई भी जवाब नहीं दे सका। फरमाया वो बात क्या थी? कहने ये बात तो बहुत मुश्किल नहीं, इसका जवाब ये है। अब दूसरी नमाज के लिए जब पहुंचे तो हुजूर की बारगाह में कहती है वो जो आपने सवाल किया था ना, मैं जवाब देता हूँ। आपने पूछा कि ये किससे सुनकर आया कि आपने पास से? तो फरमाया सुनकर। फरमाया किससे? फरमाया कि मैं आप हजरत खातून जन्नत से। उस वक्त हुजूर ने फरमाया हिया बदा तो मिन्नी, वो मेरे जिस्म का वो खातून जन्नत वो है। अगर वो मौका मिलता 5 महीने के अलावा जिंदा रहती शायद दुनिया को अपने उलूम मार्फत से लबरेज फरमा देती, लेकिन सरकार की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी, हुजूर की बारगाह में पहुंची। अल्लाह अपने हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके में हमारी शादी को कबूल फरमाए, दुआ फरमाए। चलो जो भी कलमात तो ये बात ईसाल स्वाब की गद से पढ़ा गया, ये जो तबर्रुक का जो भी एहतमाम किया गया, ऐ बारी ताला तेरी बारगाह में पेश करते सबको अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल करवा। मौला अपने हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इसका सब का सवाब हदियतन तो रज़ानतन हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। हुजूर के वसीला जिंदा से मौला ताला हम सैयदा कायनात खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पेश करते हैं। मौला ताला इसको मंजूर और मकबूल फरमा। आपके वसीला जुलिया से फिर दिगर आइमा पंचतन पाक शुहदाए करबला आइमा अहले बैत जमी सहाबाए किराम अज़वाज मुताहरात जमी उम्मत मुस्लिमा को सवाब तफरीज करते हैं। मौला ताला इन बुजुर्गान दीन खातून जन्नत के सदके में उनकी खाक के पाक सदके मौला हमारे आबा अजदाद दुनिया से फुर्सत हुए
उनकी आग बदर की जिंदगी को आसान फरमा, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। जितने हाज़िर महफिल है, हमारे जितने आबा अजदाद वालिदैन हैं, उनको भी सवाब में साता फरमा। खातून जन्नत की गुलामी में उनकी बदर की जिंदगी को आसान फरमा। जो जिंदा है उनको भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक।